سورہ اخلاص کا سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں تطبیق کے لیے ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں۔ اعوذ، آ حمزہ ہے اور عین وسط حلق، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم عین کے لیے وامٹ کے ساؤنڈ نکالیں گے، رو حلق کے اوپر زور دیں گے اور آ سیدھا صحیح نکلائے گا، ٹھیک ہے؟ رو پر دیکھیے 2 کاؤنٹس کے لیے ہم واو مدہ کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو 2 کاؤنٹس لمبا کرنا ہے۔ زال کو ہم نے لمبا نہیں کرنا ہے، زال کے اوپر صرف اور صرف پیش ہے تو حرکات ثلاثہ 1 کاؤنٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ، زال کی پیش کو پورے گول ہونٹوں سے ادا کریں گے تو تلاوت میں خوبصورتی آئے گی۔ اعوذ، زال کو ہم نے جب ادا کرنا ہے تو زال کو ادا کرتے ہوئے زبان کی نوک اوپر والے سامنے والے 2 دانتوں سے ہلکی سی باہر نکالیں اور نرمی کے ساتھ اس کو ٹچ کریں۔ جسٹ تھوڑی سی نوک کو آپ نے باہر نکالنا ہے اور نرمی کے ساتھ اوپر کے دانتوں سے ٹچ کرنا ہے تو آپ کی زو یہ ساؤنڈ پیدا ہوگی۔ اگر زال میں سیٹی آتی ہے تو یہ آپ کی پروننسیشن غلط ہوگی، جیسا کہ ہم نیکسٹ مخارج میں سیکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے اعوذ باللہ، با کی زیر کو ہم نے باریک رکھنا ہے۔ باریک رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جب حرکات ثلاثہ پڑھی تھی تو اس کی ایک ساؤنڈ دیکھی تھی، ای کی ساؤنڈ آنی چاہیے، بی، ٹھیک ہے؟ باللہ کریں گی تو یہاں پر مجہول ہو جائے گا، باللہ۔ نیکسٹ، اس میں جلالہ ہے، اللہ کے نام کو ہم اس میں جلالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں جلالہ کا ایک رول ہوتا ہے جو کہ میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں، اور سورہ اخلاص میں بھی اس رول کو ہم اپلائی کریں گے۔ اس میں جلالہ کا رول یہ ہے کہ جب اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو ہم اللہ کے نام کو، اللہ کے لام کو موٹا پڑھتے ہیں، اللہ، اس طرح سے۔ اور موٹے کی ساؤنڈ میں نے آپ کو بتائی تھی، او کی ساؤنڈ آتی ہے، اور باریک میں آ کی ساؤنڈ آتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ابھی موٹے اور باریک والی ساؤنڈ کا نہیں معلوم ہوگا تو وہ یوٹیوب پر لیکچر پڑا ہوا ہے، آپ موٹے اور باریک والی ساؤنڈ کو، اس لیکچر کو ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ، اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر اس میں جلالہ سے پہلے زیر آ جاتی ہے تو ہم اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہاں پر اس میں جلالہ سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر ہم لام کو باریک رکھیں گے، باللہ، لا، یہاں پر باریک کی ساؤنڈ، آ کی ساؤنڈ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ باللہ، ہی، ہا کی زیر کو بہت باریک رکھتے ہوئے اپنے آواز اور ہونٹوں دونوں کا جھکاؤ نیچے کی طرف رکھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ میں اگر ہماری غلطی ہے تو آٹومیٹیکلی ہماری اگلی تلاوت میں بھی غلطیاں آ جاتی ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی تعوذ اور تسمیہ کو ہی درست کرنا ہے، ٹھیک؟ اعوذ باللہ۔ نیکسٹ چلتے ہیں، مینش، اب میم کی جو زیر ہے اس کو بھی باریک رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کی زیر کو باریک رکھنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہونٹوں کا، آواز کا جھکاؤ پراپر نیچے کی طرف ہو، ٹھیک؟ می، اگر ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من، ٹھیک ہے؟ مینا کرتے ہیں تو اس میں پوری پراپر می نہیں بن رہی، ٹھیک ہے؟ اب اتنا بھی لمبا نہیں کرنا کہ اس کو یا مدہ بنا دیں، کھینچ کے اتنا لمبا نہیں کرنا، لیکن آواز کا اور ہونٹوں کا جھکاؤ پوری طرح نیچے کریں گے، مینش، ٹھیک؟ یوں کریں گی۔ اب نون کی زبر کو ہم شین کے ساتھ ملائیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تشدید ہے، اور ہم نے دیکھا تھا تشدید والے حروف میں پہلا جو ہوتا ہے حرف وہ ساکن ہوتا ہے اور دوسرا حرف جو ہوتا ہے متحرک ہوتا ہے۔ یہاں پر پہلا شین جو ہے وہ ساکن ہے اور دوسرا شین زبر کے ساتھ ہے، تو شین کو جب ساکن حالت میں ادا کرتے ہیں تو ہلکی سی اس میں سانس پیدا ہوتی ہے، اور سانس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں پھیلاؤ والی آواز لے کر آئیں گے، مینش، یہ مینش شعی، مینش کرتے کرتے ہم شعی کریں گے۔ اب شعی ہم یہاں پر کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہاں پر یائلین ہو رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی ہے، تو ہم یہ رول پڑھ چکے ہیں کہ جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو ہم وہاں پر موڑ کر آواز میں نرمی سے موڑ پیدا کرتے ہیں، مین الشی۔ اگر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں شیطان،
शैतान करते हैं तो वो गलत है, ठीक है? शैतान वर्ड नहीं है यहाँ पर। शैतान, तो मोटा हर्फ है और मोटे हरूफ की साउंड मैंने आपको बताई थी, की साउंड होगी। तो, ठीक है? तो के लिए अगर आपने प्रोनाउंसिएशन करनी है तो अपनी जुबान की पीछे वाली जड़ यानी जुबान का लास्ट वाला हिस्सा और जुबान का दरमियान पूरा ऊपर तालू की तरफ उठाएं और मुंह भर के इसको अदा करेंगी। तो आवाज का जो प्रेशर है वो पीछे हल्क की तरफ जाना चाहिए। आपका आवाज का प्रेशर मुंह से बाहर आएगा तो पीछे से जुबान स्ट्रेट हो जाएगी, जिसकी वजह से ये तो नहीं ता बन जाएगा। तो हम यहाँ पर ता को अदा नहीं कर रहे, हम यहाँ पर तो अदा कर रहे हैं, ये प्रोनाउंसिएशन हमने करनी है। तो हम यहाँ पर तो को अदा करने के लिए जुबान की जड़ और जुबान का दरमियान दोनों पीछे से ऊपर उठाएंगे, जिससे हमारा आवाज का प्रेशर हल्क में जाएगा, आवाज का प्रेशर मुंह में भर जाएगा, जिससे हमारा तो मोटा हो जाएगा। तो मोटे हरूफ में से है, ये हमने हरूफुल हिजा पढ़ते हुए ये देखा था। ठीक, तो अब देखिए मीनश शई तो शई यालीन और तो टू काउंट्स लंबा। टू काउंट्स लंबा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर खड़ी जबर है और खड़ी जबर हमने देखी थी कि अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, टू काउंट्स अदा करेंगे। तो पढ़ते हैं मीनश शई तो निर्रजीम निर्रो रो रॉ के ऊपर जब जबर या पेश आती है, ये मैंने आपको छोटा सा रूल बताया था। बाकी रूल्स अभी हम रॉ के और अदा करेंगे, लेकिन मैंने माइनर्स आपको बताया था कि रॉ के ऊपर अगर जबर या पेश आए तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ के नीचे जेर आ जाए तो हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर रॉ के ऊपर जबर है तो हम रा नहीं पढ़ेंगे बल्कि रॉ, जो कि मोटे साउंड मोटे हरूफ की साउंड है ओ। ठीक, रॉ रॉ जीम। ठीक, जीम जीम के लिए हमारी जे की साउंड होनी चाहिए। अगर हम रगड़ खाती हुई साउंड पैदा करते हैं तो जीम को अदा करते हुए सांस पैदा होता है, जिसकी वजह से हमारी ये जीम की साउंड चे की साउंड में चली जाती है, जो कि गलत है। हमने जीम नहीं करना, इसको रगड़ नहीं लगानी। हमने जुबान का दरमियान जब ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर दरमियान तालू से लगाते हैं तो हम जे वाली साउंड पैदा करेंगे, सख्ती वाली। ठीक, जिसकी वजह से हमारी रॉ जीम जीम ये पैदा होगी। और यहाँ पर या मद्दा हो रहा है, टू काउंट्स के लिए लंबा करेंगे, मीम को हम साकिन करके सुकून आर्जी लगाएंगे। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं इसको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर प्रिंट करते हुए गलती हो गई है, बा के ऊपर जो है वो जबर लग गई है। अच्छा, यहाँ पर बा के नीचे जेर है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। बिस सीन में सीटी पैदा करेंगी, सीन को बारीक रखेंगी, मीम की जेर को और बाकी जेर को बारीक रखेंगी। बिस्मिल्लाह, इसमें जलाला को बारीक रखेंगी। इसमें जलाला को हमने अभी रूल देखा था कि इसमें जलाला को अदा करते हुए हमने ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें जलाला से पहले जेर होगी तो बारीक रखेंगे, जबर और पेश होगी तो हम मोटा करेंगे। अब यहाँ पर मीम के नीचे जेर है तो बिस्मिल्लाह। आगे देखिए हे रोहमा, यहाँ पर फिर से रॉ को हम मोटा रखेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर जबर है। रोह, हम राह नहीं करेंगे, रहमान नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? रॉ, रा नहीं रॉ। रॉ, हा में हम सांस जारी करेंगे और मीम की खड़ी जबर को टू काउंट्स अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, निर्रहीम की भी नून की जो जेर है इसको फिर से हम बारीक रखेंगे। निर्रहीम नहीं, ने नहीं करेंगे, नी करेंगे, निर्र। ठीक है, निर्र। जितनी आप इसमें इन चीजों का ख्याल रखेंगे उतनी ज्यादा आपकी तिलावत में खूबसूरती आएगी। और फिर से रहीम का रॉ जो है वो रॉ है, रा नहीं, राहीम नहीं, रहीम। ठीक है, निर्रहीम। तो दोबारा से अदा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे चलते हैं, सूरह इखलास का स्टार्ट करते हैं। कुल
जैसा कि पीछे सूरह अन्नास और सूरह अल फलक जब हमने पढ़ी थी, तो हमने देखा था क़ाफ़ को मोटा रखना है और क़ाफ़ की पेश को हमने पूरे गोल होंठों से अदा करना है। इसके बाद हमने लाम साकिन को हिलाना नहीं है, क्योंकि लाम उन 5 हरूफ में से, क़लक़ला के हरूफ में से नहीं है। क़ाफ़, तौ, बा, जीम और दाल की जिनको साकिन हालत में हम हिलाते हैं। तो लाम को हमने हिलाना नहीं है। कुल हुवल्लाहु, देखिए इसमें जलाला का यहाँ पर रूल आ गया कि अल्लाह के नाम से पहले जब ज़बर आएगी तो अल्लाह के लाम को, इसमें जलाला के लाम को हम मोटा पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर हम मोटा पढ़ेंगे हुवल्लाहु, हु, सबसे पहले ये वाला जो हा है, 2 चश्मी हा इसको बोलते हैं, ठीक है? इस हा की पेश को पूरे गोल होंठों से अदा करेंगी, बहुत प्यारी खूबसूरती आएगी। अगर हम पढ़ते हैं कुल हो वल्लाहु, गलत हो जाएगा, मजहूल हो जाएगा और खूबसूरती भी नहीं आएगी। हो नहीं करना है, इसको हु पूरे हो गोल होंठों से अदा करना है। गोल होंठों से अदा करने का मतलब अब ये नहीं है कि आपने 2 काउंट्स खींच के लंबा कर देना है, आपने पढ़ना 1 काउंट है, लेकिन गोल होंठों से। हुवल्लाहु, वल्लाहु, लौ, लाम को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर मैं खड़ी ज़बर को 2 काउंट्स लंबा कर रही हूँ, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक? हुवल्लाहु, हु, लास्ट में फिर से जो हा है, इसकी पेश को गोल होंठों से अदा करेंगे। अहद, आ। हमज़ा है, इसको हम सीधा प्रोनाउंसिएशन कर लेते हैं, इसकी निकालने के लिए हमें कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हा को निकालने के लिए आपने जैसे आइन को दरमियानी हल्क से निकाला था, तो इसी तरह हा उसी जगह से निकलता है, लेकिन हा में ठंडी साँस पैदा होती है। पहले आप ठंडी साँस निकालेंगे और फिर उसको वहाँ वस्त हल्क यानी हल्क के दरमियान से निकालेंगे, हा। अगर अभी किसी का नहीं प्रोनाउंसिएशन हो रही है, तो हम मखारिज में डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक? अहद, अहद, अ, ह, 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 ये हा निकालेंगे ठंडी सांस के साथ। अहद। अब देखिए यहाँ पर दाल को मैंने सुकून आर्ज़ी लगाया और मैंने दाल को साकिन कर दिया। हमने पढ़ा पेश तनवीन या फिर ज़ेर तनवीन हो, ज़बर ज़ेर पेश हो तो हम वहाँ पर हरकत को साकिन कर देते हैं सुकून आर्ज़ी करते हुए। यहाँ पर आयत कंप्लीट हो रही है तो हम यहाँ पर सुकून आर्ज़ी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जब मैं दाल को साकिन कर रही हूँ, तो दाल उन 5 हरूफ में से है, जिन्हें हम हिलाते हैं, जिन पर हम क़लक़ला करते हैं, जिनकी आवाज़ को साकिन हालत में हिलाते हैं। चाहे वो 5 हरूफ सुकून आर्ज़ी में आएँ, चाहे वो 5 हरूफ के ऊपर सुकून असली मौजूद हो। हम दोनों सुकून की हालत में इनको हिलाते हैं, इनकी आवाज़ को हिलाते हैं। अब वो 5 हरूफ दोबारा से दोहरा रही हूँ, क़ाफ़, तौ, बा, जीम और दाल। दाल उन हरूफ में शामिल हो गया। अब हम देखते हैं अहद, द, ये जो मैंने हिलाया है लास्ट में, इसकी आवाज़ को ये मैंने क़लक़ला किया है, ठीक? तो अब इसको पूरी आयत को दोबारा से पढ़ते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक? कुल हुवल्लाहु अहद, अहद। इन सब चीज़ों का ख़्याल रखते हुए आपने पीछे प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं। अल्लाहुस्समद, अल्लाह, दोबारा से इसमें जलाला से पहले ज़बर आ गई है, तो हम फिर से इसमें जलाला के लाम को मोटा पढ़ेंगे। अल्लाह, ठीक? हा की पेश को स्वाद के साथ क्यों मिलाएँगे? क्योंकि स्वाद के ऊपर तशदीद है और तशदीद में पहला हर्फ साकिन होता है, दूसरा हर्फ मुतहरिक होता है। यहाँ पर स्वाद के ऊपर तशदीद के साथ ज़बर है, तो पहला स्वाद साकिन है, दूसरा स्वाद ज़बर के साथ है। तो यहाँ स्वाद साकिन हालत में जब आता है तो उसमें सांस जारी होता है। सांस को भी जारी करेंगे और मुंह भर के स्वाद को मोटा अदा करेंगे, क्योंकि हमने जब हरूफुल हिजा देखे थे तो हमने 7 हरूफ को देखा था कि वो हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। तो स्वाद उन 7 हरूफ में शामिल है जिसे हम मुंह भर के और मोटा अदा करेंगे। मोटे हरूफ की साउंड वही कि औ की साउंड होगी, तो इसमें भी हम स्वाद को जब अदा करेंगे सौ, ये रखेंगे, सौ, सौ, ठीक?
सौद को दूसरा ये कि अदा करने के लिए आप पीछे से जुबान की जड़ उठाएंगी, जुबान का दरमियान उठाएंगी, मुंह भर लेंगी और आवाज का प्रेशर मुंह के अंदर पीछे हल्क की तरफ फेंकेंगी, मुंह से बाहर नहीं निकालेंगी, तो आपका सौद मुंह भर के अदा होगा। ठीक है, अल्लाहुस समद। हुस, ये जो हुस कर रही हूँ, ये सौद साकिन अदा करते हुए इसके ऊपर यहाँ पर सांस जारी कर रही हूँ। हुस समद। ठीक, दाल को हम फिर से साकिन कर रहे हैं। तो दाल साकिन जब होता है तो आवाज को हिलाते हैं, जैसे हमने पीछे पिछली आयत में देखा था, इसी तरह हमने यहाँ पर भी दाल को साकिन यानी सुकून आर्जी करते हुए हिलाया है। अल्लाहुस समद। हुस, हा की पेश को गोल होंठों से अदा करेंगे और हा को बारीक रखेंगे। हुस समद। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आयत की तरफ। लम यलिद वलम यूलद। लम, लम के मीम को हमने हिलाना नहीं है। मीम को दो जब आप अदा कर रहे हैं तो दोनों होंठ आपस में मिल रहे हैं, नरमी से आपने मीम के लिए दोनों होंठों को मिलाना है और फौरन से छोड़ना नहीं है। मीम और नून में इटसेल्फ गुन्ना होता है, आपको ये मैंने बताया था। ठीक, कि मीम और नून में जाती तौर पर गुन्ना पाया जाता है। ठीक है, तो लम यलिद ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम कि 2 काउंट्स का टाइम बन जाए, लेकिन इतना जरूर रखेंगे कि मीम हिल ना जाए। ठीक है, और मीम का जाती गुन्ना बरकरार रहे। लम यलिद, यलिद, यहाँ पर या के ऊपर जबर है, लाम के नीचे जेर है, दोनों को 1-1 काउंट रखना है, हरकाते सलासा हैं। ठीक, हरकाते सलासा को 1 काउंट से लंबा नहीं करते। दाल उन 5 हरूफ में से आ गया। दाल की आवाज को हम हिलाएंगे, यलीद, यलीद, यलीद। ठीक, अब यहाँ पर किसी भी हर्फ की हरकत को लंबा नहीं करना है, यहाँ पर कोई हर्फ मद्दा नहीं है। ठीक है, लम यलीद। मोस्टली गलती यहाँ पर या के ऊपर आ रही होती, यालिद, यालिद नहीं है ये। ठीक है, या को लंबा नहीं करना है, यलीद। तो दाल के ऊपर सुकून असली करते हुए हम इसकी आवाज को हिला रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वलम, वा, वाव को अदा करते हुए जो मोस्टली गलती आती है वो ये कि यहाँ पर वी की साउंड ले आते हैं, जो कि गलत है। वी की साउंड यहाँ पर वाव के लिए नहीं आनी चाहिए। हम एक वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं वाव। ठीक है, वाव कैसे लिखा जाता है? वाव, वाव, इसको हम डब्ल्यू के साथ लिखते हैं। तो डब्ल्यू को जब हम अदा कर रहे होते हैं तो क्या हमारे होंठों के साथ दांत टच होते हैं? हमारे टीथ टच नहीं होते, हमारे लिप्स के साथ टीथ का कोई कनेक्शन नहीं होता। वाव, वाव बोलते हुए हमारे जस्ट गोल होंठ जो है वो हरकत में आ रहे होते हैं। इसी तरह वाव के लिए भी हमने वी की साउंड नहीं लेकर आनी। वी की साउंड जब हम लेकर आते हैं तो हमारा नीचे वाला होंठ ऊपर के दांतों से लगता है। तो वाव के लिए एक चीज को नोट कर लें कि वाव के लिए दांतों का यूज बिल्कुल नहीं होता है। वाव के लिए जस्ट दोनों होंठ यूज होते हैं और दोनों होंठ पूरी पूरी गोलाई के साथ, पूरे गोल होने के साथ वाव अदा होता है। हम होंठों को इतना गोल करेंगे वाव अदा करने के लिए कि जस्ट एक पेंसिल की बैक साइड हमारे जो है वो माउथ में जा सके। ठीक है, इतना हम इसको गोल करेंगे कि छोटा सा इतना सा सुराख रखेंगे खाली, कि जितना के पेंसिल की बैक साइड हम होंठों के अंदर से गुजार सकें। ठीक, इतना हम गोल करेंगे। तो वालम, वा, वा नहीं करेंगे, वा करेंगे तो वी की साउंड पैदा होगी जो गलत है। ठीक है, वलम, लम, फिर से मीम को हिलाएंगे नहीं। ठीक है, अब मीम को मैं क्यों कह रही हूँ बार बार कि हिलाएंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं, क्योंकि जब हम अक्सर पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बेध्यानी में पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं। क्या करते हैं, लम यलिद वलम यूलद, गलत। ये तरीका गलत है। हम तसल्ली से तरतीब के साथ पढ़ेंगे। कैसे? लम यलिद वलम यूलद, जहां पे हिलाना है वहां हिलाएंगे, जहां नहीं हिलाना वहां नहीं हिलाएंगे। ठीक है, दाल पर हिलाना है, दोनों दाल को हम हिलाएंगे, लेकिन मीम को नहीं हिलाना तो दोनों मीम को नहीं हिलाएंगे। वाव के लिए वी की साउंड नहीं लेकर आएंगे। आगे चलते हैं तो यहाँ पर हो रहा है यूलद पर वाव साकिन से पहले पेश। ठीक है, यू, यहाँ पर हम करेंगे 2 काउंट्स के लिए लंबा, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है वाव मद्दा।
ٹھیک، لاسٹ میں پھر سے دال کے اوپر سکون اصلی موجود ہے، تو سکون اصلی کی حالت میں ہو یا دال سکون عارضی کی حالت میں ہو، ہم دونوں کنڈیشن میں اس کو پھر سے ہلائیں گے اور ہم یہاں پر اس کو پڑھیں گے یولد۔ اگر ہم یہاں پر اس کو یولد پڑھ دیتے ہیں تو یہاں پر واو مدہ ڈراپ ہو رہا ہے، جو کہ ہماری غلطی ہوگی، تو ہم یہاں پر واو مدہ کو 2 کاؤنٹس ہی پڑھیں گے، 2 کاؤنٹس سے کم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب دوبارہ سے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، لم یلد ولم یولد۔ نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پھر سے واو آ گیا ہے، گول ہونٹوں سے ادا کریں گے، وی کی ساؤنڈ نہیں لے کر آئیں گے، دانتوں کے ساتھ کوئی ٹچ نہیں کریں گے ہونٹوں کا، جسٹ ہونٹوں کو گول کریں گے۔ لم، میم کو نہیں ہلائیں گے، میم ساکن کو نہیں ہلانا ہے۔ وَلَمْ، آگے دیکھیے، یا کو نہیں لمبا کرنا ہے، یا کلہ، یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر کہ نون ساکن کے بعد اگر لام اور را آ جاتے ہیں تو ہم یہاں پر نون ساکن کو سکپ کر دیں گے، ہم یہاں پر نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے۔ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ پہلی بات یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر نون بھی ساکن ہے اور لہو کا جو لام کی تشدید ہے اس میں پہلا لام بھی ساکن ہے، تو کیا ہم ان دونوں کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں؟ یا کن لہو پڑھیں گے یا کن کا نون پڑھ دیں گے، اگر نون ساکن پڑھ دیں گے تو ہمارے پاس لہو کا جو پہلا لام ساکن ہے وہ ڈراپ ہو رہا ہے، کیونکہ پھر ہم لہو پڑھیں گے کیلا، ٹھیک ہے؟ لام کی صرف زبر پڑھی جا رہی ہے جو کہ ہماری تشدید ختم ہو رہی ہے، ٹھیک؟ تو اس کا اور جو فردر رول ہے وہ ادغام بلا غنہ ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ آگے جب رولز پڑھیں گے وہ پڑھیں گے، لیکن ابھی صرف آپ کی آسانی کے لیے آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں، جب نون ساکن کے بعد لام یا را، ٹھیک ہے، یہ 2 حرف آ جاتے ہیں تو ہم اس نون ساکن کو نہیں پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد لام اور را آئیں گے تو نون ساکن کو سکپ کر دیں گے، چاہے اپنے قرآن کے اوپر اس طرح سے چھوٹی سی آپ لائن لگا لیں کہ اس نون ساکن کو ہم نے نہیں پڑھنا، صرف اپنے یاد دہانی کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب کیا کریں گے، کاف کی پیش کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ یَکُلَّہُ۔ اب موسٹ امپورٹنٹ یہاں پر بھی ایک چیز کہ لاہو کا لام لمبا نہیں کریں گے، اکثر ہم بے دھیانی میں کیا کرتے ہیں، لاہو لاہو نہیں کریں گے، یہاں پر لام کے اوپر زبر ہے تو صرف 1 کاؤنٹ رکھیں گے، لام کی زبر کو 1 کاؤنٹ سے لمبا نہیں کریں گے، اس کو مد اصلی نہیں بنائیں گے، لاہو سے میننگ چینج ہو جائے گا، تو ہم کیا کریں گے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، ہو کی پیش کو 2 کاؤنٹس لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہو کی پیش کو 2 کاؤنٹس لمبا کرنا ہے، لیکن لام کی زبر کو 2 کاؤنٹس لمبا نہیں کرنا، لام کی زبر کو 1 کاؤنٹ رکھنا ہے، اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ ہماری غلطی کیا ہوتی ہے، یَكُنْ لَهُ، ہا کی پیش کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں، الٹا پیش کو، اور لام کی زبر کو لمبا کر دیتے ہیں، جس سے کہ ہمارا دونوں میننگ جو ہے وہ بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لاہو نہیں ہے یہ کلہو، لہو، لہو، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ لام کو لمبا نہیں کرنا اور ہا کو لمبا کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ الٹا پیش واو مدہ کے قائم مقام ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، کوفو، کوفو، کوفو میں کاف کی پیش، فا کی پیش، دونوں گول ہونٹوں سے، پراپر گول ہونٹوں سے ادا کریں گی، بہت اچھی خوبصورتی آئے گی۔ کوفو ون کریں گی تو کوفو ون میں آپ کی نہ تو کاف کی پیش پوری طرح سے گول ہونٹوں سے ادا ہو رہی ہے، نہ فا کی پیش گول ہونٹوں سے ادا ہو رہی ہے، تو ہماری خوبصورتی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کوفو ون، کوفو، پورے گول ہونٹ ہونے چاہیے، کوفو ون، کوفو ون، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم زبر تنوین ادا کر رہے ہیں، کوفو ون احد۔ اب ون میں یہ جو ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے ون والی، اس کے نون ساکن کو ہلانا نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ہم بے دھیانی میں کرتے ہیں، کوفو ون احد، ون، ون نہیں کرنا ہے، کیونکہ نون کو ہم نہیں ہلائیں گے، صرف 5 حروف کے علاوہ ہم کسی حرف کو نہیں ہلائیں گے، اور وہ 5 حروف ہم نے دیکھ لی ہیں کون سے ہیں، صرف انہی کو ہلائیں گے، تو یہاں پر جو تنوین کے لاسٹ میں نون ساکن کی ساؤنڈ پیدا ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم اس کو نہیں ہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، احد، دوبارہ سے وہی ورڈ آ گیا ہے، دال کو ہم ساکن کریں گے، سکون عارضی لگائیں گے اور دال کو ہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو
یہ تھی ہماری سورہ اخلاص، اس کو ہم ایک دفعہ سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ کوفو، فا میں تھوڑی سی سانس بھی آپ کی آنی چاہیے، پھر فا پیارا لگے گا۔ کوفو، کوفو، یہ کوفو ون احد۔ اگر آپ کو یہ سارے رولز ابھی بہت زیادہ ڈیپلی اور بہت زیادہ ڈیٹیلز میں لگ رہے ہیں تو گھبرانا بالکل نہیں ہے، ہم ان رولز کو بار بار دہرائیں گے۔ آپ نے ان رولز کو ساتھ میں نوٹ بک پر نوٹ کرتے جانا ہے، تو جب ہم بار بار ان ساری چیزوں کو دہرائیں گے آپ کے مائنڈ میں وہ ساری چیزیں بیٹھ جائیں گی، تو انشاءاللہ آپ کے لیے بالکل بھی کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا، اور ہم انشاءاللہ ایک دن بہت اچھی تلاوت سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی ہماری سورہ اخلاص، اس کی ترتیل پلس تطبیق۔ اب اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی کوسچن ہے تو آپ اپنا وہ کوسچن پوچھ سکتے ہیں۔